हाँ जी ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਕਥਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1356 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਔਰ 30ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈਗੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੰ द्रुम छाया रच दुर्मते। जो माया है परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई हुई आ, इनू महाराज कहते हैं ये मृग तृष्णा हैगी आ। मृग तृष्णा जिहड़ी हैगी आ, जिवें रेते दे विच जिहड़ा हैगा रेगिस्तान दे विच जिहड़ा हैगा हिरन हुंदा है, ओनू जिहड़ा हैगा तपदी सूरज दी लो होंदी है रेते दे विच, जिहड़े रेते दे कणां दे विच ओनू परछाइयां दिसदियां और वो पानी दिसदा है और वो इस तरह ही तुरदा तुरदा जिहड़ा हैगा प्यास दे नाल ही मर जांदा है। गंधर्व नगरं, गंधर्व नगर कहंदे आ बस जिहड़ी ख्यालां दे विच जिहड़ी हैगी गंधर्वां दी जिहड़ी देवतियां दी नगरी, खाली ख्याली। द्रुम छाया, द्रुम कहंदे आ दरख्त, छां कहंदे दरख्त दी छां। इस तरीके दे नाल कहंदे आ माया हैगी भाई। ये संसार जिहड़ा हैगा ये परमानेंट नहीं हैगा। ये मालक ने आपां नूं कर्म भूमि है इत्थे भेजिआ आ और जीव जिहड़े हैगे आपां जिहड़े हैगे ये धरती दी तां बहुत उम्र हैगी आ, अपनी जिहड़ी उम्र है बहुत घट है भाई। अपने कोल जिहड़ा है पेपर दा टाइम उन्ना ही हैगा। मृग तृष्णा गंधर्व और आपां नूं पता ही नहीं है टाइम किन्ना हैगा, ये भी नहीं पता किसी नूं भी कदों जिहड़ा हैगा उहदा टाइम खत्म हो जाना है। इस करके अवेसला तो इस रस्ते ते तां अवेसला होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यही सोचना चाहिए भी आह दिन मिल गया मैनूं पाई बस इस दे विच ही जी। कल किने देखिया है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਚਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਰਮਤੇ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਚ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਟਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ। पर ऐसा जीव बनाता महाराज ने जिहड़ा हैगा इहदे विच जिहड़ा हैगा सुरत मन मत बुद्धि ला के और ऐसा जिहड़ा हैगा ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां शरीर दे दिता और इहदे नाल जिहड़ा हैगा आत्मा जिहड़ी हैगी आ वो भी जिहड़ी हैगी आ जिवें शेर दा बच्चा भेडां च रल जांदा है उवें आत्मा भी रल जांदी है। मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मते। भैड़ी मत दे कारण तत्त कुटुंब मोह मिथ्या। इसे तरीके दे नाल कहंदे आ ये कुटुंब हैगा, इहदा मोह जिहड़ा हैगा मिथ्या हैगा। ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये बच्चे, घर वाली, भरा भैन, संबंधी कहंदे मिथ्या हैगा। ये हमेशा नहीं रहण वाला और कोई किसी दा सवार नहीं सकदा। ये अध्यात्मिक रस्ते दे उत्ते जिहड़ा हैगा अपनी इंडिविजुअल हरेक दी अपनी अपनी यात्रा हैगी आ। ततः कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नामै। बस जिहड़े परमेश्वर दा नाम जिहड़ा ध्यान सिमरन करदे आ, राम राम नाम नूं सिमरदे आ जिहड़े ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ
मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग अपना प्रीतम धरता। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੰਗ, द्रुम छाया रच दुर्मत है, ततः कुटुंब मोह मिथ्या, सिमरंत नानक राम राम नाम है। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਕਦੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਸ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੀਣ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਮਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। द्रुम छाया ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਚ ਦੁਰਮਤੇ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਤਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਤਾ ਹੈ ਕੁਟੁੰਬ ਮੋਹ ਮਿਥਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੈਂਕੀ ਦਿਖਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 50, ਕਈ ਵਾਰੀ 30 ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 20। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਕੱਪ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਪਏ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਿਮਟਿਡ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ
ਇੱਥੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ 1000 ਲੀਟਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟੈਂਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੀਟ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਦੀ ਆ ਗੋਲਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 30-35% ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਉਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨਰ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿੱਡਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਤੈ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਏ ਤੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾਮ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਾ ਸੁਤ ਬਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਧਰਿਆ। ਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਨਾ ਬਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਹ ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਆਪ ਜਸਟ ਦੇਖੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਪਾਲਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਕ ਸੀਗੀ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਘਰੇ ਗਏ। ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਵਾ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਾਪੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਰਕ ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਤੇ 2 ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇਖੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਾਣੀ ਚ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਰੀਕ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੋਲਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬੋਲਿਓ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਰ ਬੇਟਾ ਦਲਬੀਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ माइक बंद कर दो राजे, कैमरा भी बंद कर दो। दलबीर ये तो बच्चे तंग कर रहे जी, 1 मिनट वही ग्रुप च काढ़ रहा जिथे कैमरे बंद कीता सी करता ना। हाँ जी उड़ तो तंबाकू पानी का ਆਪਾਂ काढ़ते हैं ਮੱਗ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਬੰਦ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਖਰ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रच दुर्मते ततः कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है। कहते जेड़े अभ्यासी हुंदे आ ध्यान सिमरन करन वाले हुंदे जिन्हां नूं ज्ञान आ जाता है, जिन्हां नूं गुरु तो ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जिन्हां नूं पता लग जाता है भी मैं जिहड़ा हैगा इस संसार दे विच मैनूं ये मनुखा शरीर मिलिया होया आ और जिहड़ा संसार दे विच किन्ने जीव हैगे आ आकाश दे विच धरती ते और जिहड़े हैगे पानी दे विच और सब तो जिहड़ा हैगा उच्ची श्रेष्ठ जिहड़ी जून मैनूं मिली हुई आ और वो जिहड़े हैगे फिर की करदे आ वो परमेश्वर दा राम दा नाम जिहड़ा हैगा ध्यान सिमरन करदे आ भाई, जिहड़ा मेन परपस हैगा जिहदे वास्ते आपां आए आ। क्योंकि जे आपां जिहड़े हैगे दुनिया दे विच आए हैं आपां जिहड़े हैगे आ इत्थे आके जिहड़ा हैगा कुछ भी नहीं करके गए। मान लो जिहड़ा हैगा आपां खाली दुनिया दे काम करके परिवार पालिया, बच्चे बड़े कर ले, बच्चे चंगियां पढ़ाइयां करातियां, चंगियां पोस्टां मिल गईयां, धन दौलत इकट्ठी कर ली, जो कुछ भी कर लिया
ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੋਕਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੱਲ ਸਫਰ ਵੱਲ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜ਼ੀਰੋ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8-9 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਓਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਚਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚਾ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਚ? ਦੱਸੋ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਡਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚ ਸਾਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚੇ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਆਪ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਵਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ? ਇਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ
ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੇ ਸਭ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਆ, ਪੈਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਹੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰਦੇ, ਰੰਬੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੋ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਘਰ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪੁਆਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਦ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਰੋਟੀ ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਊਗੀ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਨਾ ਦਊਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਚ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਖ ਚੜਾਈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਜੇ ਵਰਗਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰਥ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਭਰਮ ਜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਕੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੰਠ ਰਮਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ ਹਸਤ ਊਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਣੀ। ਕੰਠ ਰਮਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਹਸਤ ਊਚ, ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਟੱਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਤਲਾ ਪੈਰਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਨੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਦਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰ, ਨਚ ਗੁਣज्ञ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ।
ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰ ਨਿਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ। ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਚ ਗੁਣੱਗਯ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠੰ ਨਹਿ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰ ਚਾਤੁਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਚਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਗ ਉਦਮ ਲਬਦਿਅੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਖਲ ਪੰਡਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਡਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਖਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਡਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਲਦਾ। ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰ ਨਚ ਗੁਣੱਗਯ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਚਲੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰ ਨਚ ਗੁਣੱਗਯ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਣੀਵਾਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਨਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ। ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠ ਨਹਿ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰ ਚਾਤੁਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਰਤਨ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੀਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ, ਗਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਬ ਬਣੂਗਾ, ਦਫ਼ਤਰੇ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ।
ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ। ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਚੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰ ਚਾਤੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਚੁਸਤ, ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਬੰਦਾ। ਚਤੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਉਦਮ ਲਬਦਿਅੰਗ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਭਾਗ ਉਦਮ ਲਬਦਿਅੰਗ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਖਲ ਪੰਡਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ A to Z ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਪਣਤਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਰਮਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ, ਹਸਤ ਊਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮਾਲਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਰਮਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਸਤ ਊਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਣੀ, ਔਰ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁੱਥੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀਵ ਪਣੰਜੋ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਰਨੰਗ ਨੈਣ ਨੰਦਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਸਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਸਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੇਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੰਠ ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਣੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ, ਜੀ ਪਣੰਜੋ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੈਣ ਨੰਦਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣस्य ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀਓਮ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਓਹੋ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣस्य ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਤਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਚਰ ਏਮਲ ਲਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦੇ ਸਾਧ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਗੇ ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸਕੀ, ਖਪ ਖਪ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸਕੀ ਖਪ ਖਪ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤਾਰ। ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਪਾਏ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ
ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣस्य ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਕਾਰ ਆ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਕਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣस्य ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਨੇ। ਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਨਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੁਕਰ ਹੈ, ਗਰਦਪ ਹੈ, ਕਾਕ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ, ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆ, ਸੁਕਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ। ਸੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਪਾ ਗਧਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਾਕਾ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੌਂ ਕੌਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ। ਸੱਪਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜ਼ਹਿਰੀ। ਸਰਪਨ ਹੈ, ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਖ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਚ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕ੍ਰਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਜੇ ਜੀ ਮਰਜੀ ਸਿਹਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜੋ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ठीक है जी। गुरमंत्र हीणस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन कूकर सूकर गर्त पै काक है सर्प ने तुल खले। क्योंकि दुनिया दे विच आके आपां ने जिहड़ा हैगा और जो भी चीज़ आपां ने कीती है कीता कि आपां ने जिहड़ा हैगा जो कुछ भी आपां ने कीता हैगा अपने नाल जिहड़ा हैगा कोई भी चीज़ जाण वाली नहीं हैगी। और आपां नूं जिहड़ा हैगा आवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। अगले ने पूछना है भाई दास तू की करके आया, खट्टी की करके आया, इन्ने स्वास दिते सी तैनूं, इन्ना सारा जिहड़ा हैगा तैनूं भोजन दिता है, इन्ना सोहना शरीर दिता है, इन्ना परिवार दिता है, इन्ने सारे तैनूं जिहड़े हैगे दिते आ ते संबंधी हैगे तेरे सारा जिहड़ा हैगा ते तू इन्नी ऑक्सीजन जिहड़ी हैगी यूज़ कर गया। किन्ने टना ऑक्सीजन देख लो आपां किन्ने यूज़ करते हैं। हुण पता लगदा है भी इत्थे जिहड़ा हैगा हुण करोना हो गई ते ऑक्सीजन दे बगैर किस तरह मरदे आ, किस तरह जिहड़ा हैगा इंसान जिहड़े इंडिया च देख लो ऑक्सीजन की कमी किस तरह हो रही सी और हाले भी पता नहीं पूरी हुई है कि नहीं। तो आपां देख लो मालक परमात्मा ने किस तरह जी ऑक्सीजन के सिलेंडर आपां यूज़ कर रहे हैं, कदी ओदा मुल नहीं दिता, कदी ओदा आपां ने जी हैगी ओदी बंदगी कीती नहीं है। ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ये उत्थे शरीर नहीं मिलना, दोबारा मनुखा शरीर नहीं मिलेगा क्योंकि आप उन्हें पूछना है भाई पहले तो की पहले शरीर जिहड़ा मिलिया सीगा ओदा की करके आए। आ जवाब है उत्थे जवाब है, इस सवाल का जवाब चाहिए है उन्होंने। हरेक जिहड़ा भी जाता है आही सवाल है उन्होंने। जे कोई ध्यान सिमरन करके गया, जे किते किते कीते हैगे, जे हैगे लाए हुए इस पासे, जे भगती हैगी दिल जिन्नी भी भगती हैगी जे ते उन्होंने जिहड़ा हैगा मनुखा शरीर मिल जाता है। भावें पूरी ना होए यात्रा पर अगला जिहड़ा हैगा जन्म मनुख वाला फिर मिल जाता है। इस करके भाई जिहड़ा हैगा आ हुण आपां जिहड़े हैगे आ इत्थे जिहड़े हैगे जिहड़े साध संगत हो रही है इहदे विच आ चीज़ पल्ले बन ली है भाई कि आ जिहड़ा हैगा ध्यान सिमरन जिहड़ा हैगा ये लाजमी करना हैगा भाई। नहीं तो जिहड़ा हैगा देख लो बाणी जिहड़ी हैगी आ उहदे विच आउंदा है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सिख दे वास्ते बिल्कुल जिहड़ा हैगा अखाए कह रही है बाणी भी जिहड़ा सिख अपने आप नूं कहंदा आ ते भलके उठ हर नाम ध्यावै। सीधा सिंपल जी गल कर रहे, कहंदे ध्यान सिमरन दे विच चले जाए, नाम जपे नहीं लिखिया
ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ, ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ, ਜਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਔਰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਲਕੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਤ, ਔਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਆ ਦੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਆ ਰਾਜ ਜੋ ਕਮਾ ਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੂਰਾਂ ਵਰਗਾ, ਖੋਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਸੱਪਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 34ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨੰ ਹਿਰਦਯੰ ਨਾਮ ਧਾਰਣਾ। ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿੰਦ, ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਯੰ ਨਾਮ ਧਾਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਕੀਰਤਨੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਜਮਦੂਤ ਨਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਭੇਟਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਨ ਜਿਹੜਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਰੂਪ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰਗ ਧਨੰਗ ਰੂਪੰਗ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰਗ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨਹਿ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰਗ ਭੋਜਨੰਗ ਵਿੰਜਨੰਗ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰਗ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਭੋਜਨੰ ਵਿਅੰਜਨੰ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਵਿਅੰਜਨੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਵਿਅੰਜਨੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰੈ, ਸਵੱਛ ਅੰਬਰੈ, ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾਤ ਬਾਂਧਵ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਬੰਤਾ ਵਿਲਾਸੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਭਰਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਬਨਤਾ ਵਿਲਾਸੈ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਦੁਰਲਭ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਵਿਦਿਆ ਪਰਵੀਣੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵੀਣ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਤੁਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੁਰਲਭ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਨਾਨਕ ਲਬਦਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਲਭ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਲਬਦਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਬਦਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਜਤ ਕਤਹਿ ਤਤਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਪਯਾਲ ਲੋਕੈ। ਜਤ ਕਤਹਿ ਤਤਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਪਯਾਲ ਲੋਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਤ ਕਤਹਿ ਤਤਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਕਤਹਿ ਤਤਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਭਯਾਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦੈ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪਿਅਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਸਰਬਤਰ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪਿਅਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਿਪਟਦਾ। ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪਤੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। गोरख साहब।